परंपरा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री मुख्य निश्चित वाणी नारी नीतिर ओडिया अनुवाद पाठ। शिक्षा भक्ति और ईर्ष्या प्रेम भक्ति उद्भूत जे शिक्षा ताहा ही जीवन और चरित्र को रंजित करें। आउ परश्री कातरता ईर्ष्या और हीनबोधर जार उद्भव ताहा मस्तिष्क कलगण रेकर्ड कर स्मृतिर दाग ही सृष्टि करें, किंतु जीवन और चरित्र को अल्प ही स्पर्श करे। वाणी संख्या 18। परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी श्री मुख निःसृत वाणी ग्रंथ शाश्वतीर ओडिया अनुवाद पाठ। प्रयोजन विपन्नर अनुरोध साध्य मत सेवानुकंपा वशतः जेतेबेले ही बहन कल नहीं बुझी रख निजकु ही प्रवंचना कल तुमर प्रयोजन बेल को प्रत्युत्तर रे पाइब मध्य ताहा ही साधारणतः। वाणी संख्या 155। नंबर वाणी रे कहउछंती शिक्षा रे भक्ति और ईर्ष्या प्रेम और भक्ति रो उद्भूत जे शिक्षा ताही जीवन और चरित्र को रंजित करि पारे। जीवन और चरित्र को सही शिक्षा रंजित करि परिबो जो शिक्षा प्रेम और भक्ति रो उद्भूत रहिछि। प्रेम और भक्ति रो जो शिक्षा बाहरी छी, प्रेम और भक्ति रो जो शिक्षा सृष्टि हेछि ता जीवन को और चरित्र को रंजित करि पारे। और परश्री कातरता ईर्ष्या और हीनबोधर जार उद्भव ता मस्तिष्क रे कलागौणा रेकर्ड करी स्मृतिर दाग सृष्टि करि पारे। दाग ही सृष्टि करि माने परश्री कातरता। श्री माने कोन? श्री माने संपत्ति, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने ऐश्वर्य को बुझाए। परश्री कातरता पर जिंस को देखिकरी लोभ हवा परश्री कातरता। बुझी पारछ? ईर्ष्या और हीनबोध सब ईर्ष्या अन्य को ईर्ष्या करवा मनीषर सेते बेले मु जो कथा कहितली निज गाड़ीटा पुराना लागे ना जे पर्यंत पड़ोसी घरे आ गोटे उन्नत धरण गाड़ी न आसे। गोटे नारी को ता साड़ीटा कम दाम रो सेती समय लागेनी जेती समय ता पड़िसा घर आ गोटे कहार साड़ीटा उन्नत मान रहिथो। बुझी पारछ ना नहीं? केही जदि ताठरो भल जिंस पिंधुचंती सेतबे ता साड़ीटा खराब देखा जिवो। से जेतबे गाड़ी किनिथला ता गाड़ीटा एते कम दाम रो लागु नथला, एते ब्रांडेड सेतले लागुथला। अब जेतेबेले आउ गोटे घर पाख लोकटा ताठु उन्नत मानर गाड़ी आनिछि से ता गाड़ीटा पुराना कम दाम का लागुछि। तो एटा होछि ईर्ष्या। तो कहउछि परश्री कातर और ईर्ष्या और हीनबोध। ईर्ष्या आसले तो हीनबोध आसीबो। हीनबोध आसीबोनी? नारी मानकर प्राय तो बेले बेले देखा जाए ये गुणटा। बहुत कथा हुए तो खराब लगी पारे समाज को, किंतु वास्तव कथा किछि अछि। बेले बेले कोन हुए मु गोटे कथा कहूची झियो पिलांकर टिके ईर्ष्या गुणटा थाए ताको चाहिए ठीक कर दिया जाय पारे। समस्त पुरुषर जेंति बहुत गुण थाए, भूल ठीक गुण थाए, नारीर मध्ये थाए। ईर्ष्याटा थाए केमती? धर दी जण भाई को दी जण स्त्री ताको भितरे कोनोसी कारणरू मनोमालिन्य हेछि और दी जण का हांडी अलग हे जायछि, दी भाई अलग रहउछन्ति। तो गोटे भाई रो पुओ जतले चाकरी पाइबो ता कक्का जी दादा जोडे तमे कहउछो कक्का, बंगाल रे ताको काका कहन्ति। सेई कक्का जी कक्का तार किंतु खुशी होबो जेते ता भाई बड़ भाई से तो झगड़ा थाउ, गंडगोल थाउ और अशांति थाउ, से चारिडे को जानिछो आ मो पुत्रटा एया पाइला, मो भाई पोटा एया पाइला, से चाकरी पाइला। किंतु दी जांको भितरे एया हबो ता खुडी जी से गारे कहयो है सीए पुणी करिवो, देखो कोडी पैसा पत्र देई करथियो, है कोड देखो चाकरीटा एंती पाइथियो। ये होछि नारी रे ईर्ष्या। बुझी पारुछ? तो ईर्ष्या जला आसला हीनबोध आसला और हीनबोधर जार उद्भव हीनबोधर जो शिक्षा लाभ हबो ता मस्तिष्क रे कला गौणा रेकर्ड जेते हमें कोनोसी गोटे रेकॉर्डिंग करथुवा जिंस को प्ले करू सेमती ये जो शिक्षा हबो ये शिक्षाटा जो शिखितला
ମନ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି a plus b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ଏଇ ମନରେ ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ତ କଳା ଗଉଣା ରେକର୍ଡ କରି ସ୍ମୃତିର ଦାଗ ଯାହା ପଢିଥିଲା ରଟିଥିଲା ସେଗୁଡା ମନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିର ଦାଗ ହେଇକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଅଳ୍ପ ହିଁ କରିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ, ଜୀବନ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। କୋଉ ଶିକ୍ଷା? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଈର୍ଷା ଆଉ ହୀନବୋଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ଭୂତ ଯେ ଶିକ୍ଷା ତାହା ଜୀବନ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବାହାରିବ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିପାରେ ନିହାତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 18 ଶାଶ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସେବା ଅଧ୍ୟାୟରେ 155 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ବିପନ୍ନର ଅନୁରୋଧ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଯିଏ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ବିପନ୍ନ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ହେଇକି ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସାଧ୍ୟ ମତ ସେବାନୁକମ୍ପ ବଶତ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ବହନ କଲ ନାହିଁ, ତମେ ସାଧ୍ୟ ମତ ସେବା ଅନୁକମ୍ପ ବଶତ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ବୁଝି ରଖ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ, ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ, ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ସର୍ବନାଶର ପଥକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲ। ବୁଝି ରଖ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ, ତମ ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ପାଇବ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସାଧାରଣତଃ। ତୁମ ଅସୁବିଧା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡିଥିଲା, ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନ ନା ସେବା କରିନାହ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସେବା କଲ ନାହିଁ, ସେ ବି ତୁମ ବିପଦ ବେଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ, କେହି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ବାକ୍ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଥ, ଆଇଦର ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସିଏ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିବ। ତମ ପଡିଶା ଘରେ ଧର ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତ ସେଠି ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲନି, ଧର ଜଣଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି କି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଶା କର୍ମ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ସବୁ କର୍ମରେ ତମେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାର, ନିଜେ ବାସ୍ତବରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କର୍ମ କର। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଭୋଜି ହବ, ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ, ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରିବି, ଏଇ ଲୋକ ସେ ଲୋକଟା ଏକା ହେଇଯାଇଛି, ମାତୃ ଶୋକ ବା ପିତୃ ଶୋକ ପଡିଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା ସହିତ ଗାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର କୋଉ ବିଧି ରହିଛି, କୋଉ ବିଧିରେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ, ବା ଯୋଉଟା ଆମର କୁହାଯିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଦି ପିଣ୍ଡ ଆଦି ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ଦାନ କରାଯିବ, ସେଗୁଡିକ କିପରି କରାଯିବ ସେଗୁଡିକ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହବ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହବ ସେ ଜାଗା ସଫା କରିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ। ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କର୍ମାଦି ହେଲେ, ପୂଜା ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ତ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯିଏ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ବି କରିପାରୁନ, ତମେ ବି ଫିଜିକାଲି ୱିକ୍ ଅଛ, ସେ ଜାଗାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ କଥା କୁହ, ଏମିତି କଥା କୁହ ଯୋଉ କଥାରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ ବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହବ। ତ ସେତିକି ତ ଆମେ କରିପାରିବା ନା, କାହା ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହବା। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବା ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ, ଆପାତତଃ କହି ତ ଶିଖିଛେ, କିଛି ଭଲ କଥା ତ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଆମ ପଟେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ମୀରା ମା ଅଛନ୍ତି, ବା ଜଣେ ଭାଉଜ ହିସାବରେ ଏବେ ନନ୍ଦିତା ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମୋ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲି। ମତେ ଏମିତି କଥା ସେମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେ କଥାରେ ହିଁ ତମ ଦୁଃଖ ଅଧା ଲାଘବ ହେଇଯିବ। ମୋ ମା ସେଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଗେ। ମଣିଷ ପାଖକୁ ଦୌଡି ଆସେ ବିପଦ ବେଳକୁ। କିଛି ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏତିକି ଅଛି,
ପରଦିନକୁ ଧରି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଚାରିଆଡେ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଏ ଯେ ନିଜ ଲୋକ ଠାରୁ ବଳି ହେଇଯାନ୍ତି। ବିପଦ ଆପଦରେ ସବୁବେଳେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେବାପା ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲା, ତ ଭାରି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରି ପାଖାପାଖି 8,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କଲେକ୍ସନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ ହଠାତ୍ ତ ବିଜୁ କାର୍ଡ ନେଇକିରି ହଠାତ୍ ଇଏ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଡମିସନ ଟା ତ ହଠାତ୍ କରି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡା ହୁଏ କେତେବେଳେ? ଏ ପ୍ରେମଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା। କାହିଁକି? ଠାକୁର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସୂତି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ହିଁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରସୂତି ମାନେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଅପରର ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗ, ଏଇ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ, ହୁଏତ ଅଲଗା କୋଉଠି କମ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ।